बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामु अलैकुम। 26 अगस्त पाकिस्तान दे विच बुध दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लैंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। सब तो पहले आसिम मुनीर डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 270। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निगियां संघणियां खबरां वाले पासे। ते सब तो पहली खबर जिहड़ी तुहाडे सामने रखनी है वो ये है कि एक बारी फिर कल भुचाल आ गया पूरे पाकिस्तान के मीडिया से। और भुचाल ये आया कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों ने एक खबर चलाई। वो खबर ये चलाई कि रावलपिंडी GHQ हमला केस के विच PTI की लीडरशिप नूं 10-10 साल की कैद, शहबाज गिल नूं भी 10 साल की कैद, जुल्फी बुखारी नूं भी 10 साल की कैद, उमर अयूब नूं भी 10 साल की कैद, मुराद सईद नूं भी 10 साल की कैद, मतलब 10-10 साल की सारिਆਂ ਨੂੰ कैद की सज़ा सुनाती। अच्छा, उन्हें सारे हैरान होए क्योंकि ये मुकदमा जिहड़ा सी, मतलब जिहड़ा GHQ वाला, इहदी ते मार्च दे विच जिहड़ी है वो सज़ा सुनाती गई सी। और सानू पता है उदों दी कि मार्च दे विच सानू सारिਆਂ ਨੂੰ 10-10 साल उत्थे होर भी कई मुकदमिਆਂ सुनाई, लेकिन इहदे च भी सुनाई गई सी। फिर TV की जिस वेले कवरेज वेखी तो वो होर हैरान हो गए क्योंकि TV के उत्ते सिर्फ ये नहीं कि गलती नाल किसी ने खबर चलाती, बल्कि तजिया निगार भी बाए गए, तजिया निगार भी बाए गए और उन्होंने को तजिए भी करवाए गए टैलीविजन के उत्ते बहा के। मतलब माहौल इहो जिहा बनाया गया भी एक कोई नवा मुकदमा है, नवीं सज़ावां दित्तियां गईयां ने। हुण तुसीं सोचदे होगे भी ये रौला की है। रौला ये है भी पहले तो कर्नल साहब के कन्नां ते पईयां, उत्थे तुहानूं चेते होएगा जो कुछ होया सरहद यूनिवर्सिटी। उस तो बाद टाउट जिहड़े सन उन्हां नूं इस काम ते लाता भी तुसीं कर्नल साहब नूं मुजाहद बना के पेश करो, उन्हां नूं कोई तुसीं बनाओ मुहम्मद बिन कासिम। याद होएगा तुहानूं, वो भी एक खातून के खत के उत्ते उसनूं बचाउण आए सन। कर्नल साहब नूं जिहड़ा है उन्होंने कहा जी ये खातून दे नाल बदतमीजी हो रही सी, उस खातून नूं हरास किया जा रहा सी ते कर्नल साहब ने तो अपनियां जिम्मेदारियां पूरियां कीतियां ने, तो उत्थे अपड़े ने वो, तो उत्थे फिर गोलियां शोलियां चल गईयां, तो चपेड़ां वगैरह चल गईयां। टाउट जिहड़े सन अपने खरीदा फारूकी, अपने तलत हुसैन साहब और दूसरे, उन्हां सारियां दी जिम्मेदारी लगी भी तुसीं हुण इन्हां नूं मुहम्मद बिन कासिम बना के पेश करो। शुक्र है करो भी हजे तक कोई ऐलान नहीं किया DG ISPR ने इन्हां नूं तमगा इम्तियाज़ मिलिटरी या कोई तमगा हिलाल इम्तियाज़ या कोई भी तमगा शमगा देने का अजे तक कर्नल साहब नूं इन्हां ने, वरना कर्नल साहब ने जिहड़े डंडे ठोके ने लोगों जाके मूँह ते डंडे मारते रहे ने स्टूडेंटां दे, तमगा तो बनता है। बहरहाल स्टूडेंटां ने वापस वैसे मौके पर तमगा जारी कर दिता उन्होंने, जो तमगे जारी होए उहदी तो हुण लड़ाई पई है। वो तमगे स्टूडेंटां ने कोई मेरा मतलब कस के ही दे दिते सारे। वो हुण टाउटां दी जिम्मेदारी लाई सी कि इमेज ज़रा ठीक करो। भले अजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नवा मुसीबत बन गई। मुसीबत ये बन गई कि तस्वीरां जारी हो गई, वीडियो जारी हो गई कि वो जिहड़ी खातून ने जिन्हां दे बारे भी कहा जाता है कोई कर्नल साहब की बेगम है, बहुत सारे लोग आते हैं बेगम नहीं उन्होंने दोस्त है, वो खातून जिहड़े ने जिन्हां दे बारे तलत हुसैन ने, अपना आसमा शराजी साहबा ने, सरकारी हाजन जिहड़े ने, खरीदा फारूकी साहबा ने, उन्हां सारिਆਂ ने आख्या कि ये जिहड़े कर्नल साहब ने ये तो मासूम ने, वो तो औरत की इज्जत बचा रहे सन। हुण जिहड़ियां नवीं वीडियोज़ आईयां ने उत्थों समझ आई भी औरत नूं तो कोई हरास नहीं सी कर रहा। उन्हां दी उत्थे तू मैं ज़रूर हो रही सी, लेकिन लड़कियां स्टूडेंट्स जिहड़ियां खवातीन स्टूडेंट्स दे नाल इन्हां दी तू मैं हो रही सी। मतलब उत्थे मुंडे भी आए सन, लेकिन अगे फ्रंट ते खवातीन दे नाल इन्हां दा तू तकार चल रहा सी। तो ये उत्थे बोर्डां नूं लत्तां भी मार रही सन, तो जनाब डंडे पुलिस वालियां को खो के तो ये भी पिटाई करने की कोशिश कर रही सन। मतलब कि माहौल उत्थे बड़ा ज़्यादा गर्म सी। विच कर्नल साहब आए तो उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ, उन्होंने भी जा मारी सोटी किसी के मूँह पर। पहली बारी लोगों ने कुछ नहीं किया, दूजी बारी जिस वेले मारी तो फिर उत्ते पै गए पटाके। बहरहाल हुण ये जिहड़ा 7 मार्च 2026 नूं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ 10-10 साल की कैद सुनाई गई सी, वो केस अज फिर खोलिया गया और मीडिया के उत्ते चलाया गया। मतलब ऐसे कोई फे दिमाग ने, ये फे लफज पूरा समझते हो ना तुसी की है, हुण तुहाडी मर्जी है फिक्के दिमाग कहना है, तुसी किहड़ा जो भी समझना फे दे नाल। ये ऐसे कोई फे दिमाग ने, इन्हां नूं लगदा है भी कौम सारी जिहड़ी वो दौले शाह दे चूहे ने, ये समझ नहीं आउंदी। इन्हां ने वेखो कौम नूं किड्डा क बेवकूफ समझते हैं कि ये सारी खबर मीडिया के उत्ते चलवाई और मकसद ये सी कि कौम सारी जिहड़ी ये सोचेगी कि ओहो PTI वालियां नूं फिर 10-10 साल दी सज़ावां हो गई। सारी डिस्कशन ये होएगी तो वो जिहड़ा कर्नल साहब ने काम पाया ना, और वो जिहड़ी धुलाई हो रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर हो रही ने, उधरों लोग हट जाएंगे। लेकिन अज तीसरा दिन है भी कर्नल साहब की हैट्रिक हो गई है, उन्होंने धुलाई जारी है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਚਨਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੋਹਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਹਫੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਫਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵੇਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜੁਨੇਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਤਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਠਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਥਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੈਗ ਚੁਕਵਾਏ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਵਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ 2 ਬੈਗ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਕੀਦ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਆਪ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੋ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਇਤਜਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ MOU ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 10 ਅਰਬ ਸੀ ਫਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ MOU ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਯਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 8.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਹਿਰਿਸ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ 78 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੁੰਗੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਨੀਫ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੜਾ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨੀਫ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਲਮਹਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਨੀਬ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਲੁੰਗੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਐਸੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨੀਫ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਟਾਊਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਉਣੇ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਡਕਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ 2 ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 10 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ $1 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਸਤੇ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਫਾਇਜ਼ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਠੁਕਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਮਜੂਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਮਜੂਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੱਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇਰਾ ਬਰਾਕਾ।